ایشیا کپ 2023 سپر 4 مرحلے کا پہلا ٹاکرا قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جاری۔ بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن فلاپ، مشفق الرحیم اور شکیب الحسن کے علاوہ کسی کی نہ چلی۔ حارث کے 4 شکار، نسیم شاہ نے بھی بنگالی بیٹرز کے ناک میں دم کر دیا۔ 3 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 39 اوورز میں 193 رنز پر ڈھیر۔ پاکستانی بلے باز ہدف کے تعاقب میں مصروف۔ بعض عناصر نے عوام اور فوج کے رشتے پر وار کرنے کی مذموم کوشش کی، جسے سمجھداری سے ناکام بنایا۔ باہمی تعاون سے پاکستان اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کے مزار پر یوم دفاع کی مناسبت سے تقریب سے خطاب۔ کہا، یہ دن ہمیں اپنی مسلح افواج کے لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ 1965 کی جنگ میں مسلح افواج نے دشمن کی جارحیت کو جرأت پیشہ ورانہ مہارت سے ناکام بنایا۔ 65 کی جنگ میں قومی اتحاد اور یکجہتی کا عظیم جذبات دیکھنے میں آیا۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پرویز الہی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر دیا۔ اسلام آباد کی عدالت نے پیشی کے موقع پر پرویز الہی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، مجھے رات بھر تھانہ CIA میں رکھا گیا۔ مجھ سے کسی نے کیا ملاقات کرنی، میں ہی کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ زرداری، نواز اور شہباز شریف اپنا پیسہ لے آئیں تو ملک کے مالی حالات ٹھیک ہو جائے۔ صحافی کے سوال کے جواب میں بولے، پریس کانفرنس کرنے کا بالکل ارادہ نہیں ہے۔ دونوں قوانین پر صدر نے دستخط نہیں کیے، لہٰذا دونوں قوانین غیر آئینی قرار دیے جائیں۔ سندھ بار کونسل نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ آرمی ترمیمی ایکٹ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ آرمی ترمیمی ایکٹ بلز پر صدر مملکت کے دستخط نہ کرنے کی بنیاد پر کالعدم قرار دیا جائے۔ 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات کی روشنی میں گرفتار تمام ملزمان کے خلاف مقدمات عام عدالتوں میں چلائے جائیں۔ ڈالر کی سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور منظم جرائم کے کارٹلز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع۔ حکومت نے ڈالرز کی سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا۔ ذخیرہ اندوزوں اور جرائم میں ملوث افراد کو بھی نہ چھوڑا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے مطابق فہرستیں تیار، سرکاری اہلکاروں کے سہولت کاروں اور سرپرستوں کی نشاندہی کر لی گئی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سامان اور کرنسی کی غیر قانونی نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ FC نے چینی افغانستان سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ چوری ختم ہونے اور بل ادا کرنے تک عوام کو سستی بجلی نہیں ملے گی۔ وزیر توانائی محمد علی کی پریس کانفرنس، کہا، اسلام آباد، لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان ڈسپوز میں 100 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ قبائلی علاقوں اور آزاد کشمیر ڈسپوز میں
499 अरब का नुकसान होता है। हर इलाके में अलग अलग सतह पर बिजली की चोरी हो रही है। मुल्क में 599 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है या बिल अदा नहीं किए जा रहे। हमें मुल्क में होने वाली बिजली की चोरी को रोकना होगा। चेयरमैन पीटीआई को जेल में रात को नींद नहीं आती। उन्हें जहां रखा गया है वहां छत भी नहीं और मक्खियां हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू, कहा अटक जेल में भी क्लास की नहीं, ये सिर्फ तकलीफ देने के लिए किया जा रहा है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अटक जेल में रखा गया। हमारा हक है, हमें अडियाला जेल मुंतकिल करके भी क्लास फराहम की जाए। के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। ऐ राहे हक के शहीद। योम दिफा पाकिस्तान, पाक फौज के शोहदा को सलाम। मुल्क भर में 58वां योम दिफा मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। मुल्क भर में 6 सितंबर के हवाले से तकरीबात का इनेकार। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और खुसूसी दुआ की गई। 6 सितंबर 1965 को भारत की जानिब से लाहौर पर किए गए हमले को पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। पाक फौज की वाघा और बेदिया के मकाम पर भरभक कार्रवाई, भारतीय हमला पसपा करते हुए उन्हें भारी नुकसान से दो चार किया। हम अपने शोहदा के मकरूज हैं। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का योम दिफा के मौके पर तकरीब से खिताब, कहा शोहदा अल्लाह की राह में अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। शोहदा को नजराना अकीदत पेश करने आए हैं। हम शोहदा को नहीं भूले। छोटा सा नजराना शोहदा और उनके प्यारों की तकरीब है। योम दिफा और शोहदा के मौका पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शोहदा और गाजियों को सलाम पेश किया। कहा हमारे गाजियों के कारनामे काबिल फख्र हैं कि उन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान का कर्ज जुलाई में 907 अरब रुपए बढ़ा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक जुलाई 2023 के इख्तिताम पर हुकूमत का कर्ज 61,700 अरब रुपए हो गया। हुकूमत का कर्ज एक महीने में 1.5% बढ़ा। हुकूमत पाकिस्तान के मजमूई कर्ज में 39,000 अरब रुपए मुकामी कर्ज है। हुकूमत का बैरूनी कर्ज 22,073 अरब रुपए है। ओपन मार्केट में डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। डॉलर 7 रुपए सस्ता होकर 316 रुपए का हो गया। गुज़श्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर ओपन मार्केट में डॉलर 323 रुपए का था। इधर इंटरबैंक में आज डॉलर 15 पैसे महंगा होने के बाद 307 रुपए 25 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मिला जुला रुझान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 26,000 के इजाफे से 43,517 पर आ गया। और बाबर आजम की वनडे क्रिकेट में बादशाहत बरकरार। आईसीसी ने वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी।
پاکستان کے امام الحق چوتھی اور فخر زمان ساتویں پوزیشن پر، فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی ٹاپ 5 بولرز میں آگے۔ تازہ رینکنگ میں وہ 5ویں پوزیشن پر۔ پاکستانی فاسٹ بولر نے 2 میچز میں 29 ریٹنگ پوائنٹس لے کر 4 درجے ترقی حاصل کی۔ پاکستان ون ڈے رینکنگ میں بھی پہلی پوزیشن پر ہے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال منج۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید ناظرین، آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں کہ ایشیا کپ سپر 4 مرحلے کے پہلے میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو جیت کے لیے 194 رنز کا ہدف دے دیا۔ بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 39ویں اوور میں 193 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ وکٹ کیپر بلے باز مشفق الرحیم 64 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان کی جانب سے حارث رؤف نے 4، نسیم شاہ نے 3، شاہین شاہ آفریدی، فہیم اشرف اور افتخار احمد نے ایک وکٹ حاصل کی۔ سپر 4 مرحلے کے پہلے میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، لیکن یہ آغاز بنگلہ دیش کے لیے اچھا ثابت نہ ہو سکا۔ میچ کے دوسرے اوور میں بنگلہ دیشی اوپنر مہدی حسن معراج بغیر کوئی رنز کیے نسیم شاہ کی گیند پر فخر زمان کو کیچ دے بیٹھے۔ بنگلہ دیش کا دوسرا نقصان 5ویں اوور کی چوتھی گیند پر لیتن داس کی صورت میں اٹھانا پڑا، جب بنگلہ دیشی بیٹر لیتن داس 16 رنز بنا کر شاہین کا شکار ہوئے۔ حارث رؤف نے بھی آتے ہی دھاک بٹھا دی اور اپنے پہلے ہی اوور میں نعیم کو پویلین واپس بھیج دیا، جبکہ اپنے دوسرے اوور کی پہلی ہی گیند پر بنگلہ دیشی بلے باز توحید کو بھی چلتے کیا۔ دوسری جانب آپ کو بڑی اپڈیٹ دیتے چلیں کہ پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ بعض عناصر نے عوام اور فوج کے مقدم رشتے پر وار کرنے کی مذموم کوشش کی، جسے تحمل اور سمجھداری سے ناکام بنایا۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کے مزار پر یوم دفاع کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر پاکستان عارف علوی اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے مزار پر پھول رکھے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یوم دفاع کے موقع پر اپنے بیان میں کہا کہ یوم دفاع و شہداء ہماری قومی اور عسکری تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ دن ہمیں اپنی مسلح افواج کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ 1965 کی جنگ میں مسلح افواج نے دشمن کی جارحیت کو جرأت، پیشہ ورانہ مہارت سے ناکام بنایا۔ 65 کی جنگ میں قومی اتحاد و یکجہتی کا عظیم جذبہ دیکھنے میں آیا۔ اسی جذبے سے ہم نے دشمن کی جارحیت کو ناکام بنایا۔ سربراہ پاک فوج کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاک فوج اپنے نظم و ضبط اور اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کی بدولت دنیا میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہمارا طرۂ امتیاز ہے۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ دفاع وطن کو اپنی جان سے مقدم رکھنا پاک فوج کے ہر افسر اور جوان کا عزم ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیاں اور غازیوں کے کارنامے ہمارے لیے قابل تقلید مثالیں ہیں۔ شہداء کے خون سے آزادی کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ شہداء کا تقدس اور احترام ہماری ذمہ داری ہے۔ پاک فوج اور عوام کے درمیان اعتماد و یگانگت ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ اسلام آباد پولیس نے پرویز الہی کو انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج شاہ رخ ارجمن کی عدالت میں پیش کیا، جہاں دوران سماعت پولیس نے پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ پرویز الہی کے وکیل سردار عبدالرزاق نے کہا، پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا میں تفتیش کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ پرویز الہی کے خلاف پولیس کے پاس کچھ تفتیش کرنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ عدالت کو دیکھنا ہوگا کیا واقعی ان سے تفتیش درکار ہے یا ہے بھی نہیں۔
वकील सफाई का कहना था कि सूरत-ए-हाल ऐसी है कि कल वकला एक दूसरे की जमानतें करवा रहे होंगे। शाह महमूद का मैं वकील था, इसी केस में जमानत कन्फर्म हुई। परवेज इलाही की शनाख्त परेड की भी जरूरत नहीं, मुल्क इन्हें जानता है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस डिप्टी कमिश्नर लाहौर या पंजाब पुलिस को डके नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दीगर मुकदमे में गिरफ्तारी के हवाले से कोई फैसला नहीं दिया। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि डंडा, गाड़ियाँ, मददगार अफराद वगैरह के हवाले से परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड दरकार है और इनको कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया है। सिंध बार कौंसिल ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सदर आरिफ अलवी की जानिब से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत न करने के मामले पर सिंध बार कौंसिल ने दोनों कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों कवानीन पर सदर ने दस्तखत नहीं किए, लिहाजा दोनों कवानीन गैर आईनी करार हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी तरमीमी एक्ट बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम है। आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। एशिया कप सुपर 4 मरहला शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स की एक न चलने दी। पहले बॉलर्स और फिर बैटर्स ने बंगालियों को नाको चने चबवा दिए। सुपर 4 मरहले का पहला मैच शाहीनों के नाम। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर एशिया कप में अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 193 रन बनाए थे, जिसे पाकिस्तान ने मुकम्मल कर लिया। आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। एशिया कप सुपर 4 मरहला शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स की एक ना चलने दी। पहले बॉलर्स और फिर बैटर्स ने बंगालियों को नाको चने चबवा दिए। सुपर 4 मरहले का पहला मैच शाहीनों ने अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर एशिया कप में अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 193 रन बनाए थे, जिसे पाकिस्तान ने चेस कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि एशिया कप सुपर 4 मरहले का आज पहला मैच बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान खेला जा रहा है, जिसे पाकिस्तान ने जीत लिया है। आपको बड़ी खबर से आगाह करें कि एशिया कप सुपर 4 का मरहला शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स की एक न चलने दी। पहले बॉलर्स और फिर बैटर्स ने बंगालियों को नाको चने चबवा दिए। सुपर 4 मरहले का पहला मैच शाहीनों ने अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर एशिया कप में अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 193 रन बनाए थे। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 193 रन बनाए थे। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें। एशिया कप सुपर 4 मरहला शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स की एक न चलने दी। पहले बॉलर्स और फिर बैटर्स ने बंगालियों को नाको चने चबवा दिए। सुपर 4 मरहले का पहला मैच शाहीनों ने अपने नाम किया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 193 रन बनाए थे। आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। एशिया कप का सुपर 4 मरहला जारी है, जिसमें शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स की एक ना चलने दी। पाकिस्तान ने बंगालियों को नाको चने चबवा दिए। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर एशिया कप में अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। इमामुल हक 78 और मोहम्मद रिजवान ने 63 रन बनाए। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 193 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने हदफ 40वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले। एशिया कप का सुपर 4 मरहला शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स की एक न चलने दी।
पहले बॉलर्स और फिर बैटर्स ने बंगालियों को नाको चने चबवा दिए। सुपर 4 मरहले का पहला मैच शाहीनों ने अपने नाम किया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर एशिया कप में अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। हुकूमत ने डॉलर की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज़्ज़म जराइम के कार्टल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। हुकूमत ने डॉलर्स की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया और जखीरा अंदोजों और जराइम में मुलव्वस अफराद को भी न छोड़ा जाएगा। वजारत दाखिला के मुताबिक डॉलर की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज़्ज़म जराइम के कार्टल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं। सरकारी एहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई। वजारत दाखिला का कहना है कि सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की इजाजत नहीं होगी। इशनास और करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा, जबकि जमीनी, समुद्री और हवाई अड्डों पर निगरानी का निजाम भी अपग्रेड होगा। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जब तक बिजली चोरी खत्म नहीं होती, लोग बिल अदा नहीं करते, उस वक्त तक अवाम को सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर तवानाई मोहम्मद अली का कहना था, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिस्कोस में 79 अरब यूनिट बिजली का नुकसान होता है। सिर्फ इन 5 डिस्कोस में 100 अरब रुपए का नुकसान होता है। इन 5 डिस्कोस में से 3044 अरब की बिलिंग होती है और 100 अरब का नुकसान होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में रात को नींद नहीं आती, उन्हें जहां रखा गया वहां छत भी नहीं और मक्खियां भी है। चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलत और अटक जेल से मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने दलाल देते हुए कहा कि अटक जेल में बी क्लास की नहीं, ये सिर्फ तकलीफ देने के लिए किया जा रहा है। हुक्काम कहते हैं कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अटक जेल में रखा गया। अडयाला जेल ज्यादा महफूज है या अटक जेल, ये सबको मालूम है। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को रात को नींद नहीं आती, उन्हें जहां रखा गया वहां छत नहीं, पानी गिरता है और मक्खियां हैं। 6 सितंबर 1965 को दुश्मन के दांत खट्टे करने और आज मुल्क भर में 58वां यौम दिफा मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज के रोज 6 सितंबर 1965 को भारत के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान किया, जबकि बरतानवी वजीर आजम हैरल्ड विल्सन ने भारतीय जारियत का नोटिस लेते हुए भारत से जंग बंदी की अपील की। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने अज़म का इजहार करते हुए कहा कि हम हालत जंग में हैं, हमारे बहादुर सिपाही दुश्मन का हमला पसपा करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज अपनी जुर्रत और बहादुरी साबित करेंगी। हमारी बहादुर अफवाज का जज्बा काबिले तस्वीर है और हमारा अज़म कभी कमजोर नहीं पड़ा। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन के साथ आहनी हाथों से निपटेगी। 6 सितंबर 1965 को भारत की जानिब से लाहौर पर किए गए हमले को पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। यौम दिफा के मौके पर अपने पैगाम में अस्करी क़यादत ने कहा कि हम बतौर कौम उन तमाम शहदा की कुर्बानियों के मखलूस हैं जिन्होंने पाकिस्तान के परचम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। ISPR के मुताबिक 58वें यौम दिफा के मौके पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से खसूसी पैगाम जारी किया गया, जिसमें अस्करी क़यादत ने शहदा और उनके लवाहिकीन को जबरदस्त खिराज अकीदत किया। अस्करी क़यादत ने अपने पैगाम में कहा कि आज के दिन 1965 को हक व बातिल के दरमियान मार्का हुआ। ये साबित हुआ कि गयूर कौम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हवा वक्त तैयार है। इस रोज माजरे मिल्लत के हजारों बेटों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। जवानों ने कुर्बानियों से पाक सरजमीन का दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान का मजीद कहना है कि आज पूरी कौम उन शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। हम बतौर कौम शहदा की कुर्बानियों के मखलूस है।
مسلح افواج ہر طرح کی اندرونی اور بیرونی خطرات کے خلاف دفاع وطن کے لیے پرعزم ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ہم اپنے شہداء کے مقروض ہیں۔ 6 ستمبر کو یوم دفاع الشہداء کے حوالے سے قومی یادگار شکرپڑیا میں پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے شرکت کی، یادگار پر فاتحہ پڑھی، پھول رکھے اور خطاب بھی کیا۔ اپنے خطاب میں نگران وزیر اعظم نے کہا کہ آج ہم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ شہداء کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے آئے ہیں۔ ہم شہداء کو نہیں بھولے۔ تری جانب سے چھوٹا سا نذرانہ شہداء اور ان کی پیاروں کی تکریم ہے۔ یوم دفاع کے موقع پر صدر مملکت عارف الوی نے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کیا۔ یوم دفاع کے حوالے سے صدر عارف الوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ دفاع وطن کے لیے جانیں نشاور کرنے والے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وطن کے بہادر بیٹوں نے دشمن کے خلاف بے خوفی سے لڑتے ہوئے تاریخ کا روشن باب رقم کیا۔ ہمارے غازیوں کے کارنامے قابل فخر ہیں اور ان کے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے سے ہم بالکل فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہر مشکل گھڑی کا سامنا اسی جرت اور جذبے سے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف 2 دہائیوں سے جاری جنگ میں بھی انہوں نے اسی جذبے کا مظاہرہ کیا۔ اس جنگ میں ہماری کامیابیاں ہماری مسلح افواج کی اس مہارت کا مبولتا ثبوت ہیں۔ آج کے دن ہم امن کے فروغ اور پرامن بقائے باہمی کی پالیسی پر عمل پیرا رہنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سیالکوٹ میں سابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے یوم دفاع کے موقع پر چونڈا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تجدید عہد کا دن ہے کہ اس دن فقید المثال قربانیاں دی گئی۔ ہم شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے بھی ملک کے خلاف سازش کی تو عوام اور فوج اس اندرونی اور بیرونی دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے۔ دوسری جانب عظیم کے بعد دوسری بڑے ٹینکوں کی جنگ چونڈا محاذ پر لڑی گئی۔ پاک فوج کے بہادر سپاہی دشمن کے سامنے سیسا پلائی کے دیوار بن گئے اور دشمن اپنی بختیات چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک فوج، رینجرز، ایف سی اور پولیس قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہمیں مل کر پاکستان کے وجود کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے۔ جو میلی آنکھ وطن عزیز کی جانب اٹھے گی اسے نکال دیں گے۔ ملک بھر میں آج یوم دفاع و شہدائے پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا اور اسی حوالے سے کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب کے مہمان خصوصی پی اے ایف اصغر خان اکیڈمی کے ایئر افسر کمانڈنگ ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف ہیں۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف نے اس موقع پر مزار قائد پر پھولوں کی چادر رکھی، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پی اے ایف اصغر خان اکیڈمی کے ایئر آفیسر کمانڈنگ ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف نے کہا کہ آج مسلح افواج کی مشترکہ فتح کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ ہم دشمن کے سامنے ہمیشہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری افواج نے ملکی سرحدوں کی حفاظت دل و جان سے کی۔ دفاع وطن کے لیے دی جانے والی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ آئیں سب مل کر عہد کریں کہ ملک کے خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف نے کہا کہ مسلح افواج کی قربانی کی بدولت ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ آج کا تاریخی دن ہمارے غازیوں اور شہیدوں کے نام ہے۔ وطن سے محبت اور آزادی کی قدر ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ پاک افواج کی ہر فتح کے پیچھے قوم کی دعائیں ساتھ ہوئی ہیں۔ آج ہم آپ کے جذبوں اور کاوشوں کی بدولت یہاں تک پہنچے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ آج کے اس دور میں ہمیں بے پناہ مسائل کا سامنا ہے، ہم بحیثیت ایک قوم ہر مشکل سے نکل آئیں گے۔ 6 ستمبر کا دن ہمارے لیے تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن ہی دشمن نے بے خبری میں ارض پاک پر حملہ کیا اور دشمن کے ارادوں کو پسپا کیا۔ اس حوالے سے ساہیوال میں بھی 6 ستمبر کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے فہیم صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ حق کے شہیدوں وفا کی تصویر، آج بھی دشمن کو یاد ہوگا کہ کس طرح بے خبری میں حملہ کرنے کے باوجود اسے ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ برکی کے محاذ پر راجہ میجر عزیز بھٹی شہید نے دشمن کے پورے بریگیڈ کو روکے رکھا۔ دشمن انسانوں کی اس دیوار کو نہ ڈھا سکا۔ دشمن کو یاد ہوگا کہ چونڈا کے محاذ پر 1000 ٹینک لانے کے باوجود پاک فوج کے جوانوں کی سیسا پلائی دیوار نہ عبور کر سکا۔ جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ کسی جنگ میں ٹینکوں کی اتنی بڑی تعداد نے حصہ لیا جو پاک فوج کے جوانوں کے ہاتھوں تباہ ہوئی۔ دشمن کو یاد ہوگا کہ 6 ستمبر 1965 جنگ میں کس طرح پاک فوج کے شاہینوں نے بھارتی فضائیہ کے گدوں کے پرخے چوڑا دیے اور اپنی فضائی حدود کی حفاظت کی۔ کیمرامین حمزہ کے ساتھ فہیم صدیقی، کوہ نور نیوز، ساہیوال۔ جلال پور پیروالا کے نجی کالج میں یوم دفاع کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کالج کے طلباء و طلبات نے تقاریر کی اور ٹیبلوز پیش کیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں خواجہ شہزاد احمد۔ جلال پور پیروالا کے نجی کالج میں استحکام پاکستان کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کالج کے طلباء و طلبات نے تقریریں کی اور ٹیبلوز پیش کیے۔ اس موقع پر کالج کے پرنسپل ڈاکٹر نوید ساجد نے بھی تقریر کی اور طلباء و طلبات کو استحکام پاکستان کے حوالے سے خصوصی پیغام دیا۔ کالج میں پاکستان ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ تقریب کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا۔ اس تقریب کا انعقاد کا مقصد بچوں میں جو ہے وہ وطن کی محبت کو اجاگر کرنا اور ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ کرنا ہے کہ وہ اس وطن کو آزاد کروانے کے لیے جو ہمارے آباء و اجداد نے مشکلات اٹھائی تھیں ان کے بارے میں جان سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی محبت جو ہے وہ یہاں وہ پیش کر سکیں۔ بچوں نے اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ خاکوں کی مدد سے، تقریر کی مدد سے اور جو ہے وہ ملی نغموں کی مدد سے جو ہے وہ وطن کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے۔ آج ہمارے کالج میں استحکام پاکستان کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا ہے، جس میں خاکوں، ملی نغموں اور ساتھ ہی اور بھی بہت ساری چیزوں کے ساتھ پاکستان کی ہسٹری کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے بچوں کو پاکستان کی ہسٹری بتانے کا۔ اس موقع پر کالج کے پرنسپل و سٹاف سمیت طلباء و طلبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ خواجہ شہزاد احمد، کوہ نور نیوز۔ 6 ستمبر 1965 ہماری عسکری تاریخ کا انتہائی اہم ترین دن۔ دفاع پاکستان کی اس تاریخی جنگ میں غازیوں اور شہیدوں کے ساتھ قوم نے یکجہتی کی لازوال داستان رقم کی۔ انہی میں کبولا شریف کے ایک بہادر صوبیدار بھی تھے جنہوں نے بھارتی فوج کو ناکو چنے چبوائے۔ مزید بتا رہے ہیں علی حسن کھوگر اپنی رپورٹ میں۔ یہ جنگ پاکستانی قوم اور مسلح افواج کی وہ مشترکہ جد و جہد تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتی رہے گی۔ جب رن کچھ میں انڈیا کا بیڑا غرق ہو گیا، شاستری جو نا رو رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا، تو انہوں نے بھرپور تیاری کی اور 6 ستمبر کو پاکستان کے اوپر حملہ کیا۔ آپ یقین مانیں ہمارا یہاں ایک لڑائی لڑ کے آ چکے تھے، لیکن ہمارا جذبہ چونکہ جوان تھا، انڈیا کو ہم جب پہنچے رن کچھ میں راجستھان میں تو انڈیا کو ہم نے نیست و نابود کر دیا۔ اس نے سمجھا کہ میں اس کا رن کچھ کا بدلہ لوں گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ کس قوم کو للکار۔ 6 ستمبر کا دن ہماری قوم کے اس عزم کا آئینہ دار ہے کہ قوم دفاع وطن کے مقدس فریضہ سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ لیکن اپریل سے لے کے ستمبر تک انڈیا نے پاکستان کے خلاف خفیہ طور پہ بڑی زبردست تیاری کرنے کے بعد 6 ستمبر 1965 کو انہوں نے پاکستان کے اوپر اچانک جو ہے حملہ کیا۔ ابھی ہم رن کچھ کی لڑائی جو نا اس کے ہی ہتھیار صاف کر رہے تھے کہ اچانک پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ ہو گیا۔ اگر ملک پاکستان کو آج بھی ہماری ضرورت پڑے تو کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آج ملک کے اندر جو افواج پاکستان کے خلاف زبان استعمال کی جا رہی ہے، دل خون
नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज आपको दें कि जिला चतराल कलाश के इलाके में दहशत गर्दों का पाक फौज की चौकियों पर हमला। पाकिस्तानी फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई से 12 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के हमले से पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए। आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले, जिला चतराल कलाश के इलाके में दहशत गर्दों का पाक फौज की चौकियों पर हमला। पाकिस्तानी फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई से 12 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी भी हुए। ISPR का कहना है कि दहशत गर्दों के हमले से पाक फौज के 4 जवान शहीद भी हुए। जिला चतराल कलाश के इलाके में दहशत गर्दों का फौजी चौकी पर हमला। पाकिस्तानी फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई से 12 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल और मुतादिद जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के हमले से पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए। आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि जिला चतराल कलाश के इलाके में दहशत गर्दों का पाक फौज की चौकियों पर हमला। पाकिस्तानी फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई से 12 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। और ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के हमले से पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए। वापस आएंगे। वेलकम बैक। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम दिफा की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं मलेशिया से ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज़ मलिक माजिद की रिपोर्ट में। जी, पूरी दुनिया की तरह मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में पाकिस्तान हाई कमीशन में 6 सितंबर के हवाले से यौम दिफा की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावते कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान और मलेशिया के कौमी तराने पेश किए गए। डिफेंस अताशी कोमोडोर नासिर महमूद ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी शमशाद मिर्जा का पैगाम पढ़कर सुनाया। मैसेज फ्रॉम जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, निशान इम्तियाज मिलिट्री, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी on the occasion of Defence Day of Pakistan. Aggression which was successfully thwarted by our resilient nation and military. This day signifies the unflinching resolve, unity and sense of sacrifice to defend our motherland at all cost. It is also a day to pay homage to those sons of the soil who sacrificed their lives to protect our freedom and sovereignty. Their actions continue to resonate, urging us to strive for a better tomorrow. इस तकरीब में 200 ममालिक के मिलिट्री अताशी, मलेशियन आर्म फोर्स के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिसर्स जिनमें डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद आदिल, वीजा काउंसलर यासर कियानी, फर्स्ट सेक्रेटरी सुगरा हबीब, वेलफेयर अताशी डॉक्टर हसीब अमीन, थर्ड सेक्रेटरी अमीर हसन और मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी सहाफियों और बिजनेस कम्युनिटी से राणा मोहम्मद असगर, फलक शेर जट, चौधरी उस्मान निसार, PIA के कंट्री मैनेजर मियां इरफान जफर और पाकिस्तानी मलेशियन कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहसन रजा शाह ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में यौम दफा के हवाले से वीडियो भी चलाई गई। तकरीब के आखिर में मेहमानों की पुरतकल्लफ पाकिस्तान
एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद ने चार्ज संभाल लिया। कराची पुलिस ऑफिस आमद ADIG एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर सीनियर अफसरान ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। कराची के साबिक पुलिस चीफ और नए तैनात एडिशनल आईजी खादिम हुसैन रिंद ने एक सादा मगर पुरवकार तकरीब में कमांड स्टिक का तबादला किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद इससे कबल एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच सिंध के ओहदे पर फाइज थे। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद और दीगर सीनियर अफसरान ने साबिक पुलिस चीफ को पूरे एजाज के साथ कराची पुलिस ऑफिस के PO से रुखसत किया। नाजरीन, आपको अपडेट दें कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के मौके पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात कसीरुल जहत नौइयत के हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब कैलिफोर्निया सिस्टर स्टेट मुआहदे के तहत तजारती और माशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। पंजाब में तारीखी इमारतों की बहाली से मुतल्लिक अमरीकी ताउन का खैर मकदम करते हैं। शहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला पहुंच गए। इराक में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद अमजद अली के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी ज़ायरीन की सहूलत के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से करबला में कैंप लगाया गया है। पाकिस्तानी ज़ायरीन की सहूलत और रहनुमाई के लिए यह 3 रोज़ा कैंप लगाया गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि कैंप पर डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मौजूद है, जबकि सबीले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी सफारत खाने की जानिब से लगाई गई है। चूनिया के नवाही गांव गिलावाला में मारूफ रूहानी शख्सियत पीर सैयद निजामुद्दीन अलमारूफ बाबा भूरी वाली सरकार के उर्स मेला की तकरीबात ने गांव की रौनकों को 4 चांद लगा दिए। सजादा नशीन सरकार बाबा कमालदीन शहजादा की जानिब से महफिल समा के साथ अकीदतमंदों और ज़ायरीन के लिए वसी लंगर का एहतमाम किया गया। तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की रिपोर्ट में। चूनिया के नवाही गांव गिलावाला में दरबार आलिया पीर सैयद निजामुद्दीन अलमारूफ बाबा भूरी वाली सरकार के सजादा नशीन बाबा कमालदीन शहजादा के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा उर्स मेला की जारी तकरीबात में सिलसिला जलविया कादरिया की मारूफ बुजुर्ग हस्ती पीर सैयद इब्रार हुसैन हैदर अलमारूफ पीर मुजाहिद बदर ने खुसूसी शिरकत की। आप सैयद सादात घराने ना ताल्लुक रखते ने, आप भूरी आए तो मशहूर इस गलू होए कि आपको भूरी आई वो अपने कंधे ते रखते हैं और उस तू बाबे भूरी आले नू नाम जिहड़ा है भूरी आला रखा गया। बुजुर्गां ने दीन अपने मिजार विच भी जिंदा होंदे ने, हर बुजुर्ग अपनी मिजार विच जिंदा होंदा है। मेरे बुजुर्ग फरमांदे ने हजूर इमाम जी सरकार के हर दरवेश दी हर औलिया कराम दियां 21 निगाहां होंदियां और जिस टाइम दुनिया ते होंदा है उस टाइम एक निगाह नाल वो फैज अता कर रहा होंदा है और जिस टाइम वो वसल हो जाता है विसाल कर जाता है तो फिर 21 निगाहां नाल वो फैज अता कर रहा होंदा है। ये बाबे भूरी दा फैज है, ये उन्हों दा कमाल है कि कमाल ते कमाल अता किया। ये जितने भी दोस्त आए जितनी रौनक आई ये बाबे भूरी आले दी करम नवाजी और उन्हों दी रहमत और उनकी नजर नाल सारे आए। बड़ी दुआ है तमाम सिलसिला कादरिया हजूर इमाम जलवी सरकार दे तरफों हजूर अब्दुल फैज पीर मुहम्मद नियाज़ हुसैन दे तरफों बाबे भूरी आले तरफों साड़ी सब दी दुआ है, सारे बुजुर्गों की दुआ है कि इस जगह ते इस मुकाम ते कामजन रखें और कामयाबियां और कामरानियां अता फरमावें और अपनी पनाह विच हमेशा महफूज फरमावें। उर्सो मेला में झूले, मिठाइयों, खिलौनों, ज्वेलरी और मुनफरिद खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स बच्चों, अकीदतमंदों और ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। अकीदतमंदों और ज़ायरीन के लिए महफिल समा के साथ लंगर का भी वसी एहतमाम किया गया। कैमरा टीम के साथ
محکمہ ایکسائز پنجاب گاڑیوں کی رجسٹریشن کے سسٹم کی اپ گریڈیشن پرانا سسٹم 18 برس کے بعد تبدیل کیا جا رہا ہے۔ سسٹم کو لانچ کرنے کے لیے پنجاب بھر کی موٹر برانچ کل سے 10 سپتمبر تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں کہ محکمہ ایکسائز پنجاب گاڑیوں کی رجسٹریشن کے سسٹم کی اپ گریڈیشن پرانا سسٹم 18 برس کے بعد تبدیل کیا جا رہا ہے۔ سسٹم کو لانچ کرنے کے لیے پنجاب بھر کی موٹر برانچ کل سے 10 سپتمبر تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ ایکسائز پنجاب گاڑیوں کی رجسٹریشن کے سسٹم کی اپ گریڈیشن کا معاملہ پرانا سسٹم 18 برس کے بعد تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے گورنر ہاؤس لاہور میں یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے تقریب۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج کا دن شہداء اور غازیوں کی بے مثال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنے لہو سے عرض وطن کی حفاظت کی۔ آپ کو اس حوالے سے مزید بتاتے چلیں کہ 6 سپتمبر 1965 کو قوم کے جوان بوڑھے سب فوج کے پیچھے کھڑے تھے۔ تقریب میں پاکستان مسلم لیگ نون علماء مشائخ ونگ کے صدر ڈاکٹر مفتی انتخاب احمد نوری، ریکٹر گیریزن یونیورسٹی میجر جنرل شہزاد سکندر، ریٹائرڈ بریگیڈیئر لیاقت علی طور غازی، ڈاکٹر راغب نعیمی اور 1965 کی جنگ کے غازیان اور شہداء کے ورثاء کی کثیر تعداد میں شرکت۔ حضرت داتا گنج بخش کے 980ویں سالانہ عرس کے دوسرے روز وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے سما ہال داتا دربار میں محفل سما کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر اوقاف سید اصفر علی ناصر، وزیر اطلاعات و نشریات عامر میر، سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، سیکرٹری ایکسائز محمد مسعود مختار، کمشنر لاہور ڈویژن محمد علی رندھاوا، ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سید علی ناصر رضوی، سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ سمیت دیگر کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حضرت داتا گنج بخش کے عرس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ زائرین کو فراہم کردہ سہولیات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے بہتر سے بہتر کرنے کے احکامات صادر فرمائے۔ دوران معائنہ انہوں نے لنگر خانے اور لنگر کی تیاری کی جگہ کا معائنہ بھی کیا۔ پنجاب پولیس کے فرشناس آفیسر ملک محمد راشد تہیم کو ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن تعینات کر دیا گیا۔ ملک محمد راشد کے ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن میں ملک محمد راشد کی تعیناتی سے تمام محکموں کے کرپٹ افسروں کے خلاف گھیراؤ مزید تنگ ہو گیا۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس کے فرشناس آفیسر ملک محمد راشد تہیم کو ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن تعینات کر دیا گیا۔ ملک محمد راشد کو ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ بجلی کے بھاری بلوں میں ریلیف کے معاملے پر نگران وزیر اعظم کا ریلیف عوام کے تاثرات ہیں کیا، جانتے ہیں ہبا عباسی کی رپورٹ میں۔ میں اضافہ کیا گیا اور اس کے بعد سے عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج رہی، سڑکوں پر لوگوں نے احتجاج بھی کیے اور جگہ جگہ جو ہے ہڑتال بھی اس حوالے سے کی گئی، لیکن جو ہے وہ نگراں حکومت نے اس دن کہا تھا کہ وہ ریلیف دیں گے۔ ریلیف اب دو صورتوں میں ہو سکتا تھا، یا تو جو ہے وہ قسطوں میں جو ہے وہ لوگ اپنے بل جو ہے وہ ادا کریں، یا پھر اب جو آج ریلیف دیا گیا نگراں وزیر اعظم کی طرف سے وہ یہ تھا کہ 300 جن کی یونٹیں ہیں انہیں جو ہے وہ 3000 کا ریلیف دیا جائے گا، جبکہ 60 اور 70,000 جس کا بل آیا ہے انہیں جو ہے وہ 13,000 پر جو ہے وہ ریلیف دیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو عوام ہے ان سے جانتے کہ عوام کیا کہتی ہے اس حوالے سے، تو آئیے میرے ساتھ۔ ہمارا تو نہ کوئی فریج ہے نہ اور کوئی چیز ہے، بس گھر میں ایک پانی والی موٹر چلتی ہے اور پنکھے ہیں دو، اس کا یہ 25,000 روپے بل آیا ہوا ہے۔ 15-16,000 روپے تنخواہ ہے۔ کیا دیکھیں حالت ہماری، جو کسی سے ادھار مانگ کے دینا پڑے گا یا جدھر سے بھی دینا پڑے گا، بل تو دینا پڑے گا، کیا کرے، اس کے علاوہ گزارا بھی تو نہیں ہے نا۔ یہ خود ایسا کام کر رہے ہیں تو یہ کیسے بڑھایا ہے انہوں نے، خود بڑھا کے یہ کم کیسے کریں گے؟ یا ان کا تو ایشو ہے کہ ایسا کام کریں گے، کوئی بحران بنانا چاہتے ہیں یا اس ملک میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو ان کے مفاد کا ہو۔ یہ عوام کو تو یہ ایسے بتا رہے ہیں، یہ عوام کو جگانے کے لیے
इन्होंने खुद ذاتی ऐसा काम शुरू किया। मेरे अंदाजे में तो वैसे ही है, इतना बिल तो यकदम तो नहीं आ सकता, या इस किस्म की बात है। दिन का हम 1000 रुपये भी कमा लेते हैं, 1500 भी कमा लेते हैं। अगर फल रह जाए तो वो 1500 भी नहीं आ जाए, क्योंकि उसकी शक्ल कल बिल्कुल ख़राब हो जाती है। हमारा बिल 7000 रुपये आया हुआ, एक बल्ब और एक पंखा। रहने वाले हम 3 आदमी वहाँ पे कमरे पे, 16000 रुपये कमरे का किराया है। तो गरीब के लिए तो मैं कहता हूँ ये कुछ भी पैकेज नहीं है। इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया, गरीब का जीना आराम कर दिया। गरीब मजदूरी करेगा, रोटी की पूरी करेगा, बिलों को पैसे पूरे करेगा, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। बिल बहुत आए हैं, क्या करें। हम लोगों गरीबों को टैक्स, बड़े बड़े टैक्स नहीं ले जा रहे, उनका फ्री चल रहा है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि आवाम दुहाई देती फिरती है कि वो बिजली के बिल पूरे करें या अपने बच्चों का पेट पालें। इस महंगाई के दौर में एक आम आदमी के लिए जो कि 20 से 25 हज़ार रुपये कमाता है, उसके लिए 25-30 हज़ार बिल अदा करना बड़ा मुश्किल है। कैमरामैन अवैस के साथ हिबावा से कोहिनूर न्यूज़ इस्लामाबाद। यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से कौमी लोक विरसा में डिस्प्ले ऑफ वर्क्स, सिनेमा बोर्ड, पेंटर्स मार्किंग डिफेंस डे का तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। वफाकी वजीर कौमी विरसा और सकाफत जमाल शाह ने शिरकत की। नुमाइश में मायानाज मुसव्विरों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए कौमी हीरोज़ के फन पारे 6 सितंबर की निस्बत से पेश किए गए, जिसे वफाकी वजीर ने खूब सराहा और उनके फ़न को दाद दी। इस मौके पर मुल्क के नामवन फनकार और तलबा काहिनात यानी के अपने फ़न गायकी का मुजाहरा भी किया। वफाकी वजीर जमाल शाह ने शोहदा सितंबर को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्हें शोहदा की बदौलत पाक वतन की पाक मिट्टी दुश्मन के नापाक इरादों से महफूज है और हम सुकून से जी रहे हैं। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम यौम शोहदा के मौके पर कसूर के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में पहली दफ़ा शहरियों के लिए जंगी साजो सामान की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में जदीद असलहा, टैंक, रडार सिस्टम, मशीन गन्स और दीगर सामान रखा गया। नुमाइश को देखने के लिए मर्द, खवातीन, बच्चे और खसूसन स्कूल और कॉलेज के तलबा और तलबात की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। नुमाइश में रखे गए जंगी साजो सामान बच्चों और स्कूलों और कॉलेज के तलबा और तलबात की खसूसी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। पाक फौज की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम को सराहते हुए कसूर के अवाम ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान मजीद से किया गया, जबकि स्कूल के बच्चों की जानिब से शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ टैबलो समेत तकरीरी मुकाबलों और मिली नगमों ने तकरीब को मज़ीद यादगार बना दिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।